Okay. Yesterday we are looking about the classification of cost. The cost is classified on the basis of element wise. One is material. That material is classified into direct and indirect. Second is labor. Labor is classified into direct and indirect. And third is expense. That expense is also classified into direct and indirect. And these are explained. Here are the two types of classification. One is classification on the basis of element. Second is classification based on trace to the product. Okay, direct and indirect is the classification based on trace to the product, and classification based on nature means material, labor, and expense. We've seen these classifications, and the combination of these two we use in the ascertainment of cost. Okay. So in this direct and indirect, the direct material, direct labor, direct expense, direct material, direct material, direct labor, and the direct expense. These three, direct material, direct labor, direct expense, these three are called as prime cost. These three are called as prime cost. That means aggregate of direct material, direct labor, and direct expense is called the prime cost. And this prime cost is the variable cost. This is the variable cost. This varies according to the changes in the production. If the production increases, this cost increases. The production decreases, this cost decreases. Therefore, this is purely variable cost. Whatever may be the activity, the prime cost is nothing but aggregate of all the direct costs, that is direct material, direct labor, direct expense. Okay, and this is always variable. It is always variable. It is calculated on the basis of per unit. Suppose the per unit cost is 10 rupee. If you produces 10 units, automatically 10 into 10, 100 is the cost. If the cost per unit is 5 rupees, if you produces the 10 units, then the cost of this cost is 5 into 10. On the basis of per unit cost and unit produced, we calculate the total cost. You remember this. Prime cost. Okay. And next is the indirect material, indirect labor, indirect material, indirect labor, and indirect expense. Indirect expense. The aggregate of these three is called as overhead. What is overhead? Overhead is the aggregate of direct material, direct labor, direct expense. Okay. Prime cost is the cost which is related with the product. And overhead is the cost which is incurred on the prime cost. On the prime cost means to help the direct cost. Okay. Therefore, the indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Indirect labor, indirect material, indirect expense. Combination of these three is called as overhead total. Okay. And this overhead is again divided into four. This overhead is again divided into four. That is, first is overhead relating to factory. Overhead relating to factory.
Second is overhead relating to administration. Third is overhead relating to selling the product. And last is overhead relating to distribution. Okay. The overhead is again divided into four. Overhead relating to factory, overhead relating to administration, overhead relating to selling, overhead relating to distribution. So the overhead includes indirect material, indirect labor, indirect expense relating to factory is called as factory overhead. Indirect material, indirect labor, indirect expense related with the administration is called as administrative overhead. And indirect expense, indirect material, indirect labor related with the sale of goods is called selling overhead. And indirect material, indirect labor, indirect expense related with the distribution of goods is called as distribution overhead. Okay. And these overheads are always indirect. This is all indirect and this prime cost is direct. Okay. Then if you comes to the first one, the factory overhead. First is the factory overhead. What is factory overhead? Factory overhead means these are the overheads incurred in the production unit where the products are produced, where the process of production undertakes, where the process of production goes on. That plant or building area is called as factory. Therefore, whatever expenses, whatever labor, whatever material indirectly helped the production process, that is all called as factory overhead. Okay. Factory overhead. Therefore, factory overhead is the aggregate of indirect material, indirect labor, and indirect expenses incurred in the factory or production unit. So this is called as factory overhead, or it is called as work cost, works overhead. Remember the words, simultaneous words. Factory overhead, works overhead, or factory on cost, work on cost. It is called by four names. There are four names to factory overhead. Factory overhead is having four names. What is first? First is factory overhead. Second is works overhead. Third is factory on cost. Fourth is work on cost. These are the four names we use to represent the factory overhead. Okay, whatever expenses, whatever labor or whatever material we use in the factory as a helper, that all comes under factory overhead. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ
ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ನಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗ. ಇವು ಮೂರಂತೂ ನಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾವ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ, ಎರಡನೇದು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಮೂರನೇದು ಮಾರಾಟದ ವಿಭಾಗ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರ ವಿತರಣೆಯ ವಿಭಾಗ. 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ. ಆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೇರವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಪೂರಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮಷೀನ್ ವರ್ಷಕ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಇರ್ಬೋದು, ಮಷೀನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಟ್ಟ ಬೋಲ್ಟ ವೈಸರ ಇಂಥವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಏನ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಅಡಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಡಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಾನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತತಿ, ಪಕ್ಕಡ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತತಿ, ಹತೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವು. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಹೇಳಿ ನಾನ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಮಷಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಷಿನ್ ವರ್ಷಲಿಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು, ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಗ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪಗಾರ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ದಾಗ ವಾಚ್ಮನ್ ಇದ್ದ ವಾಚ್ಮನ್ ಪಗಾರ, ಆ ಅಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬರ್ತಾರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಪಗಾರ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಗಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಗ ಬರ್ತಾವು. ಯಾರು ಬರ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ, ಹೆಲ್ಪರ, ಆ ನಂತರ ಫೋರ್ಮನ್ಗಳ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ. ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ದು ಪಗಾರ. ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಲೇಬರ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಪಗಾರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಖರ್ಚು ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾವು, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Administration overhead is the overhead means indirect material, indirect labor, indirect expense which is
spent in the administrative department. Administrative means office and administration. General office and administration. What is the material used in the administration and office department? Material used means there may be postage, printing, stationery, ink, staple, books, journals, all is called as material. ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬುಕ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡರಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಗ್ರೀಸಾ, ಡಿಸೈಲಾ, ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಾಗ. ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ಆನಂತರ ಬುಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಪ್ಯೂನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವರ್ಕರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ ಅದಾರೋ ಅವ್ರದೆಲ್ಲಾ ಪಗಾರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾವ್, ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ತಿಳಿಯೋ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನ 3 ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 4 ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಅಥವಾ 4 ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದನೇದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ್ಸೋದು. ಯಾವ್ದ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಲೇಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ದಿ overhead, or it is a indirect material, indirect labor and indirect expense. Indirect material, indirect expense and indirect labor used in the selling the goods. In the sale of goods, whatever expenses we incur regarding material, labor and expense, that all is called as ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಆಂತರ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಬ್ಯಾಡೆಡ್ ಬರ್ತತಿ. ಆಂತರ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ, ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅದು ಹಚ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏನು ಹಚ್ತೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಯಾಗ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡು ಮಂದಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅವ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ
ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. Distribution overhead is the overhead, or it is the indirect material, indirect labor, indirect expense in connection with the distribution of goods. Indirect material ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಬಿ ತಂದು ಅರ್ಬಿಯಾಗ ಗಂಟೆಕಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಅದಾವ. ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟೋರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನ ಗೋಡಾವನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಏನ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ತೋರಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ತೋರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಮತ್ ನಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಏನಲ್ವಲ್ಲ, ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಗ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್. Administration overhead is always fixed. Selling overhead and distribution overheads are sometimes variable, sometimes fixed ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತತಿ. This is the classification of overhead to calculate the cost. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಟ್ಕೋರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂದಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನೇಚರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದೈತಿ. ನೇಚರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡೇನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಟ್ರೇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್. ಮೂರು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದಾವೆ, ಮೂರು ರೀತಿ ಬಂದಿದಾವೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೀನಿ ಇದ್ರಾಗ 4 ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದಾವು. 4 ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಟ್ರೇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, then behavior classification. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 4 ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೇನಿ. ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ನೇಚರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇ ರೀತಿ. ಮೂರನೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್ ಆಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾವ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿದಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೂರಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಿ. ಇನ್ ಇದ್ರಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದ್ರಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟಾದ ಈಗ 4 ರೀತಿ ಅದು.
ಈ 4 ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು, ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಏನಕ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು, ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಇವಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬರಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾವ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾವ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಟು managers. Okay, all type of workers who are engaged in helping the production. All type of persons engaged in helping the production, their salary is considered as salary for staff. Salary for staff. ಬರೇ ಎಂಗೇಜ್ ಅದರ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪಗಾರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಆಂಧ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ದೇಖರೇಖ್ ಮಾಡಕ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಗಾರ ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾರು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ ಪಗಾರ, ಅವನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವನ ಪಗಾರ, ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಪಗಾರ, ಖರ್ಚ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕರ್ ಕುಲ್ಲಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕುಲ್ಲಾ ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗಿನ ವರ್ಕರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರುವುದು. ಸ್ಟೋರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ದಾಗ ಕಾವಲಕ್ ನಿಂತಿರ್ತಾವ. ಅವಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರ ಕಿಜಾಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲಕ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಇದ್ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನ್ ನಡೆದೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಗಾರ. ಆಂಟರ್ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕದಾರಲ್ಲ ಆ ಮಂದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನಾರು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಅಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಕ ಓದ್ ಬಿಡಾಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಆರಾಮ್ ಕುಂಡಾಕ್ ಬಹಳ ರೆಸ್ಟ್ ದನವಾದ್ರೆ ಕುಂತ್ಕೊಳಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರ್ಕೋತಾರ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ಟ ತಗೋಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಿಲ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಖರ್ಚು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿಂದ ವರ್ಕರ್ದ ದವಾಖಾನೆ ಇದ್ರೆ ದವಾಖಾನೆ ಖರ್ಚು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದವಾಖಾನೆ ಪೂರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ठीक है. ಆ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವರ್ಕರ್ ವಯೋತರಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಸ್ ಇದ್ರ. ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಸಾಲಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷೀನ್ಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂದ್ರ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ? ಆಫೀಸ್ ಸಂಬಂಧ. ಇವನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್